Hello, am I audible? Sir, Okay. So, up to yesterday, we have finished module 5. And from today onwards, we will start our revision class. So, we can first start revising module 4. Before that, you just note this point. This point we neglected while discussing boundary layer theory. In boundary layer theory, in some of the problems, they will not give you the velocity profile. They will not give velocity profile. And you will be asked to find out the boundary layer thickness, coefficient of drag force, all these things. So if velocity profile, exact velocity profile is not given, you have one set of equation to find out this delta value and CD value, and that is known as Blasius solution. And according to this Blasius solution, we have standard equation for delta, that is 4.91 x divided by square root of Rex, and coefficient of drag CD is 1.328 divided by square root of REL. You please note down this. This is in boundary layer theory. If no velocity profile is given in question, and you are asked to find the value of delta CD for safety. If this kind of problem is asked in university exam or any of the exam, you have to go for Blasius solution. നോട്ട് ചെയ്തോ? sir. എന്താ സംഭവം എന്ന് മനസ്സിലായോ? അതായത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഡെറിവേഷൻ അല്ലാതെ പ്രോബ്ലവും ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഏത് വെലോസിറ്റി പ്രൊഫൈൽ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അകത്ത് വെലോസിറ്റി പ്രൊഫൈൽ തരില്ല, വെറുതെ ഫിസിക്കൽ സെനാരിയോ മാത്രം പറയും. അതായത് ഒരു പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്, ആ പ്ലേറ്റിന്റെ മുകളിലൂടെ വാട്ടർ ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ആൻഡ് സോ ആൻഡ് സോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ട് നിങ്ങളോട് ഡ്രാഗ് ഫോഴ്സ്, ഡെൽറ്റ, CD ഒക്കെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വെലോസിറ്റി പ്രൊഫൈൽ അറിയണം.
എങ്കിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെലോസിറ്റി പ്രൊഫൈൽ തന്നില്ല എങ്കിൽ യു ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ. അതായത് നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തിരുന്നില്ലേ, നിങ്ങളോട് ചെയ്തു നോക്കാൻ പറഞ്ഞത്. For the velocity profile, find the thickness of boundary layer at the end of plate and drag force on one side of plate 1 meter long, 0.8 meter wide. അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തിരുന്നില്ലേ? ആ ഡെറിവേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, സൈനിന്റെ ഡെറിവേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത ഓർമ്മയുണ്ടോ? ബൗണ്ടറി ലെയറിൻ്റെ അകത്ത്. നോട്ടെടുത്ത് നോക്കൂ. അതായത് യു ബൈ യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ പൈ ബൈ 2 വൈ ബൈ ഡെൽറ്റ. ഇതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു പ്രോബ്ലം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, അതൊന്ന് എടുക്കാവോ? എടുത്ത പ്രോബ്ലം ആ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് വായിക്കൂ. For the velocity profile for for the velocity for profile laminar boundary laminar boundary layer flow u എന്ന് by u പറഞ്ഞിട്ട് equal വെലോസിറ്റി to പ്രൊഫൈൽ sin pi പറയുന്നത്. by 2. അതെ അതെ, സൈൻ ബൈ 2 സൈനിലാണോ ചെയ്തത്? എന്നാ മുഴുവൻ വായിക്കും. ഫോർ ദ വെലോസിറ്റി പ്രൊഫൈൽ ഫോർ ലാമിനാർ ബൗണ്ടറി ലെയർ യു ബൈ യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു sin pi by 2 into y by delta. എന്നിട്ട് Obtain an expression for boundary layer thickness, shear stress, drag force on one side of plate and coefficient of dragging. Air is flowing over a flat plate. അത് വായിച്ചേ. എയർ ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ഓവർ എ ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് of 500 millimeter long and 600 millimeter wide with a velocity 4 meter per second. Kinematic viscosity of air is given as 0.15 into 10 raised to minus 4 meters square per second. Find out the boundary layer thickness at the end of the plate. Shear stress at 200 millimeter from leading edge and drag force on one side of the plate. Take velocity profile over the plate as u by u equal to sin pi by 2y അത് into y by delta. And density of air തന്നിട്ടുണ്ടാവും. This question. അതായത് ഇതിന്റെ അകത്ത് എന്താ, 1.24. അതായത് ഒരു ഫിസിക്കൽ this question. ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് എയർ ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ഓവർ എ ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് of 500 millimeter long and 600 millimeter wide with a velocity 4 meter per second and kinematic viscosity. All these things are given and you are asked to find out what boundary layer thickness delta and shear stress and drag force. Okay, ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. And you have given the velocity profile as u by u is equal to sine of pi by 2 into y by delta. അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാ ചെയ്യണ്ടേ? ഇത് ചെയ്യേണ്ട എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെലോസിറ്റി പ്രൊഫൈലിന്റെ ഡെൽറ്റ ടോ എഫ് ഡി ഇതിന്റെയൊക്കെ ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ. ആ ഇക്വേഷൻ്റെ അത് ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്?
അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് ഈ യു ബൈ യു ഈക്വൽ ടു സൈൻ പൈ ബൈ ടു വൈ ബൈ ഡെൽറ്റ, ഈ കേസിന്റെ ഡെൽറ്റ എങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം, ടോ എങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം, സി ഡി എങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം, ഡ്രാഗ് ഫോഴ്സ് എങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം, അതിന്റെ സെറ്റ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. യു ജസ്റ്റ് ഗിവ് values to that and find out. But what the problem arises is, if this physical scenario given and they have not mentioned about boundary layer, അതായത് not mentioned about velocity profile, ഇത്രയും പറഞ്ഞു, വെലോസിറ്റി പ്രൊഫൈലിനെ കുറിച്ചിട്ട് യാതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏത് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ എടുക്കും? അപ്പോൾ ആ കേസിൻ്റെ അകത്താണ് യു ജസ്റ്റ് യൂസ് ദിസ് ബ്ലാഷിയസ് സൊല്യൂഷൻ. അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി പ്രൊഫൈലിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാത്ത കേസാണെങ്കിൽ ബ്ലാഷിയസ് സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുക, എന്നിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. പറഞ്ഞ ആശയം വ്യക്തമായോ? ഓക്കെ. അതായത് വെലോസിറ്റി പ്രൊഫൈല് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ ഒന്നും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ യു ഗോ ഫോർ ബ്ലാഷിയസ് സൊല്യൂഷൻ. It is delta is 4.91x divided by root of REX and CD is 1.328 divided by root REL. Okay, delta CD FD ഈ മൂന്നെണ്ണം ഈ കേസിൽ കാണാൻ പറയുള്ളൂ. Delta you can find out just giving value, and once CD is obtained you can find out FD. CD കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ FD find out ചെയ്തോടെ? അങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. CD equal to FD by half rho a square. FD by half rho a square. Yes. So CD into half rho a square, you will get FD. Okay. That's it. Next we can go through module 4 for revision. So in module 4, what all are important ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ഓക്കെ, സം ഓഫ് ഡെറിവേഷൻസ് ആർ ദർ. ഓക്കെ, മൊഡ്യൂൾ 4 കാര്യമായിട്ട് വരുന്നത് 3-4 ഡെറിവേഷൻസ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വെലോസിറ്റി, ദെൻ വെലോസിറ്റി ഫ്ലോ റേറ്റ് ഓർ വെലോസിറ്റി ബൈ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എത്രയാണെന്ന് 2 ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം. ഇത്തരം ഡെറിവേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കിയത്. ഓർമ്മയുണ്ടോ? യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു എന്താ? യു ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ആർ. പറയണോ? പൈപ്പ് ഫ്ലോ velocity distribution. അല്ലേ ഇക്വേഷൻ എന്താ? -1 ബാക്കി പറ. -1 r square. -1/4 mu dou p by dou x into r square minus r square അല്ലേ? അപ്പൊ ഈ ഡെറിവേഷൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഡെറിവേഷൻ, അതായത് നമ്മൾ പൈപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്തു, ഒരു ചെറിയ എലിമെന്റ് എടുത്തു, അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഫോഴ്സ് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു, ഈ ഡെറിവേഷനിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഈ ഡെറിവേഷൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്. വേറെ ഒന്ന് ചോദിക്കാറുള്ളത് യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ യു ആവറേജ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ലാമിനാർ ഫ്ലോ പൈപ്പ്. ഇത് 2 ആണെന്നുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അത് ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഫ്ലോ റേറ്റിലേക്ക് പോകണം. ഇവിടുന്ന് ഫ്ലോ റേറ്റിലേക്ക് പോവുക. ഫ്ലോ റേറ്റിലേക്ക് പോകേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ സ്ട്രിപ്പ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഏരിയ ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്തേ? ആണോ? ഇവിടെ നോക്കണം.
ഡെറിവേഷൻ നോക്ക്. ആണോ ഫ്ലോ റേറ്റ്? കേട്ടില്ല. വി ആവറേജ് അല്ല, വിആറോ? അതായത് ആവറേജ് 2πr dr into u ഇന്റഗ്രേഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇതല്ലേ ചെയ്ത? ചെയ്തിട്ടില്ലേ? ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഈക്വൽ ടു ഫ്ലോ റേറ്റ് ബൈ ഏരിയ. ഏരിയ പൈ ആർ സ്ക്വയർ കൊടുത്ത് അങ്ങനെയല്ല എടുത്തേ. അതെ, ഫ്ലോ റേറ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചേ? അത് ഏരിയ ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി. അവിടെ ഇന്റഗ്രേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ? ഉണ്ടായിരുന്നോ? അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫ്ലോർ. അതായത് ഇതൊരു സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ആദ്യം നിങ്ങൾ യു ഓഫ് ആർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് -1/4 mu ഡോ പി ബൈ ഡോ എക്സ് ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ആർ സ്ക്വയർ. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ എലിമെന്റ് എടുക്കുന്നു, അതിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലോ റേറ്റിനകത്തേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. എന്താ 1/8 mu? എടാ പറ, എൻ്റെ കയ്യിൽ ബുക്കില്ല, ഞാൻ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടാണ് പറയുന്നത്. തെറ്റിപ്പോകും, അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോട് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. Whatever, you will get an equation for flow rate, then you just divide flow rate by area so that you will get average velocity. Then average maximum divided by average, this will be 2. ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനും ചോദിക്കാറുണ്ട്. മാക്സിമം വെലോസിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടി in the distribution you just substitute r is equal to 0. That is small r is equal to 0. Small r equal to 0 means that will be the center of pipe. പൈപ്പിന്റെ സെന്ററിലായിരിക്കും വെലോസിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മാക്സിമം വരിക. Velocity distribution is somewhat like this. So you will get maximum value, and average value we find out by dividing flow rate by area, so that if you take the ratio it will become 2. Okay, then very important derivation, that is our Hagen-Poiseuille equation. Hagen-Poiseuille equation എന്തായിരുന്നു? ഡെൽറ്റ പി 32 mu u average into L by d square. സോ ഈ ഡെറിവേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നിങ്ങൾ അസൈൻമെന്റ് എഴുതിയപ്പോഴും ഇങ്ങനെയല്ല ചെയ്തത്. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പ്രഷർ ടേംസിനെ, അതായത് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഡോ പി ബൈ ഡോ എക്സിന്റെ ടേം ഉണ്ടാകും, അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടത്തേക്ക് എത്തിക്കുവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. ഇത് സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ളത് ഒന്നുകിൽ 8 മാർക്കിനായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ 10 മാർക്കിനായിരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയിൽ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് 2 or 3 സ്റ്റെപ്പേ കാണുള്ളൂ. ജസ്റ്റ് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു, വേരിയബിൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു, ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് 8 മാർക്കൊന്നും കിട്ടത്തില്ല. യു ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ്. അതായത് വെലോസിറ്റി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന അടുത്ത ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, യു ഓഫ് ആർ, അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇവിടത്തേക്ക് എത്തണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ 10 മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ആ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ ഡെറിവേഷൻ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ കോമൺ ആയിട്ട് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, അത് പറയാം. ഡെറിവേഷന്റെ പ്രോബ്ലം, അതായത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് അല്ലെങ്കിൽ സീരീസ് എക്സാമിന്, ഏത് എക്സാമും ആയിക്കോട്ടെ, ഡെറിവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിർബന്ധമായിട്ടും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. അതായത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഓവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടായിരിക്കും വരിക. പാർട്ട് ബിയിലാണ് ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുക. പാർട്ട് ബിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാ, 14 മാർക്കോ മറ്റോ ഇല്ലേ? അതിൻ്റെ അകത്ത് ചിലപ്പം എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഇപ്പം മൊഡ്യൂൾ 4 കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പാർട്ട് ബിയിലെ എ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും, ബി പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഡെറിവേഷൻ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓൾവേസ് ഗിവ് പ്രിഫറൻസ് ടു ഡെറിവേഷൻ, ബിക്കോസ്
while solving problem you may commit mistake even if you know all the concept, even if the problem is solved in class. അത് തന്നെ ചോദിച്ചു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം തെറ്റിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് പ്രശ്നം പറ്റാം. യൂണിറ്റ് കൺവേർഷൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റുപറ്റാം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യവും ചെയ്ത് ഫൈനൽ ആൻസർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പുറം എഴുതുന്ന സമയത്ത് തെറ്റുപറ്റാം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിക്കാം. പക്ഷെ ഡെറിവേഷൻ്റെ അകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നവും സംഭവിക്കില്ല. കാരണം ഇതിന്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇത് എവിടുന്ന തുടങ്ങുന്നതെന്ന് അറിയാം. അപ്പൊ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെറിവേഷൻ്റെ അകത്ത് ഫുൾ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. 10 മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ 10 മാർക്കും കിട്ടും. പക്ഷെ അതിന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം. ഒന്ന്, ഏത് ഡെറിവേഷനും, അത് ഈ ഹേഗൻ ബോയ്സെല്ലി അല്ല, ഡാർസി വെയ്സ്ബാച്ച് ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ 5-ലെ വോൺ ഗാർമൻ മൊമെന്റം ഇന്റഗ്രൽ ഇക്വേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, അതല്ലെങ്കിൽ മൊഡ്യൂൾ 3-ലെ ബെർണോളീസ് ഇക്വേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, ഏത് ഡെറിവേഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ആദ്യം നീറ്റ് സ്കെച്ച് വേണം. ആ ഡെറിവേഷന്റെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഫിഗർ, ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരച്ചിരിക്കണം. അത് സൈഡിലൊന്നും വരക്കാതെ മിഡിൽ തന്നെ വരക്കുക. ദെൻ നീറ്റ് സ്കെച്ച് മീൻസ് ലേബൽഡ്, അതായത് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്കെച്ച് വേണം. പിന്നെ ഒരു സ്മോൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വേണം. അതായത് ഇപ്പം ഹേഗൻ ബോയ്സെല്ലി ആണെങ്കിൽ ഫിഗർ വരച്ചതിന് ശേഷം കൺസിഡർ എ പൈപ്പ് ഫ്ലോ, അതിന്റെ ഡയമീറ്റർ എത്രയാണ്, കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുക. ഫോർ അനാലിസിസ് വി ആർ ടേക്കിംഗ് എ സ്മോൾ എലിമെന്റ്, ഇൻ ദാറ്റ് എലിമെന്റ് ഏതൊക്കെ ഫോഴ്സസ് ആണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, പ്രഷർ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ, ഫ്ലോ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടേക്കാണ്, ഫ്ലോ ഈസ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ്, ദെൻ വേറെ ഏതൊക്കെ ഫോഴ്സസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ ചെറിയൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതുക. ആദ്യം ഫിഗർ വരക്കുക. അതിനുശേഷം യു ആർ കൺസിഡറിങ് പൈപ്പ് ഫ്ലോ ഹാവിംഗ് ഡയമീറ്റർ d and the flow is taking place from left to right or whatever the direction you are assuming that. Then for analysis you are taking a small element and in that element which all are the forces are acting. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറയുക. പിന്നെ ടേംസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. ദാറ്റ് മീൻസ് പി ആണെങ്കിൽ പി പ്രഷർ ഫോഴ്സ്, ദെൻ ടോ ആണെങ്കിൽ ഷിയർ സ്ട്രെസ്. ഇനി പൈപ്പിന്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ്. ഇപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ആറും സ്മോൾ ആറും ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഡെറിവേഷൻസിൻ്റെ അത്. ഇപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൈപ്പ് റേഡിയസ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം. സ്മോൾ ആർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ടേക്കൺ ഫ്രം സെന്റർ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഡെറിവേഷന് മുമ്പ് പറഞ്ഞിരിക്കണം. അതിനുശേഷം വേണം ഡെറിവേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? ആ രീതി പോയാൽ മാത്രമേ അതിന് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ മൊഡ്യൂൾ 4-ൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാ ഒന്ന്, നമ്മുടെ ഈ ഹേഗൻ ബോയ്സെല്ലിയുടെ ഡെറിവേഷൻ ആണ്. That you can do simply, no that much issue. Then Darcy-Weisbach equation, that also derivation. Darcy-Weisbach equation derivation അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചോളണേ. യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കായാലും സീരീസിനായാലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഡാർസി-വെയ്സ്ബാച്ച് ഇക്വേഷൻ ഡെറിവേഷൻ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ. യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, നിങ്ങളുടെ സ്കീമായാലും നിങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സിന്റെ 2015 സ്കീമായാലും മൊഡ്യൂൾ 4-ൻ്റെ അകത്ത് ഷുവർ ആയിട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഡാർസി-വെയ്സ്ബാച്ച് ഇക്വേഷന്റെ ഡെറിവേഷൻ നോക്കുക. ഡാർസി-വെയ്സ്ബാച്ചിന്റെ ഡെറിവേഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു തുടങ്ങുന്നത്?
സ്റ്റാർട്ടിങ് എല്ലാ ഡെറിവേഷൻ്റെയും സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓർമ്മയുണ്ടാവണേ, എങ്കിലേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. പറയടോ, നോട്ട് നോക്കിയിട്ട് പറ. Darcy-Weisbach derivation. ഓർമ്മയില്ലേ? Bernoulli's theorem. എന്തായിരുന്നു ഡാർസി-വെയ്സ്ബാച്ച് ഇക്വേഷൻ? HF equal to FLQ square by 12.1 d raised to 5. ഓക്കെ, ആ ഡെറിവേഷനും നോക്കുക. ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പൈപ്പ് ഫ്ലോ, അതും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനും ബാധകമാണ്. ആദ്യം ഫിഗർ വേണം, ദെൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ, ടേംസ്, അതിനുശേഷം വേണം ഡെറിവേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ. ബെർണോളിസ് ഇക്വേഷൻ എഴുതുക. P1 by rho g P1 square by 2g plus Z1. This is equal to P2 by rho g plus V2 square by 2g plus Z2 plus HF. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഹൊറിസോണ്ടൽ പൈപ്പ് ആയത് കാരണം Z1 Z2 ക്യാൻസൽ ആവും. നിങ്ങൾക്ക് HF ആണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ ഫ്ലോ റേറ്റ് സെയിം ആയതുകൊണ്ട് V1 V2 ക്യാൻസൽ ആവും. P1 മൈനസ് P2 ബൈ റോ ജി ആയിരിക്കും HF. പിന്നെ P1 P2 ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങളൊരു എലിമെന്റ് എടുക്കുന്നു. അങ്ങനെയല്ലേ പിന്നെ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഡെറിവേഷൻ ആണോ? അത് ഏതൊക്കെ ഫോൾസ്, രണ്ട് സെക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു, 1 and 2. P1 എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾസ്, ഫ്ലോ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണെങ്കിൽ. P2 എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾസ്, മൂവ്മെന്റിന് ഒപ്പോസ് ചെയ്യാൻ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനെയല്ലേ പോന്നേ? ആണോ? ഫോൾസിനെ പിന്നെ ബാലൻസ് ചെയ്യാം. ഫോൾസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ ഫോൾസ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് പ്രഷർ ഇൻ ടു ദിസ് ഏരിയ P1A1. ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ ഫോൾസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ്, മൈനസ് P2A2. ദെൻ ഫ്രിക്ഷണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓൾസോ വിൽ ബി ദർ ഈക്വൽ ടു 0. ഈ രീതിയിലല്ലേ പോന്നേ? ആണോ? ഓക്കെ, യു ജസ്റ്റ് റെഫർ ഇറ്റ്. ദാറ്റ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. Darcy-Weisbach equation. Then power transmission also we have studied in module 4. You remember power transmission through pipe. ഓർമ്മയുണ്ടോ? Maximum power transmission condition we have derived. What was that condition?
കണ്ടീഷൻ ഫോർ മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്തായിരുന്നു? HF is equal to and maximum efficiency that also derived. എന്താ കണ്ടീഷൻ എന്താ? HF equal to HF is equal to H/3. capital H Maximum efficiency 66.66. This also they have asked in various university examination. That's also very important. Condition for maximum power transmission ഒന്നുകിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി 66% ആണെന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറയാം. നമ്മൾ ചെയ്ത് dp/dq ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് അത് ഇക്വേറ്റ് ടു 0 കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ടല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ dp/dv ഏത് ഇക്വേഷനാണ് എടുത്തത്? ഫ്ലോറൈറ്റിന്റെ ടേമിലാണെങ്കിൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഫ്ലോറൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടാവുക. വെലോസിറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് HF കൊടുത്തതെങ്കിൽ dp/dv ആയിരിക്കും. ഓർമ്മയില്ലേ? പവർ എന്നാണ് തുടങ്ങിയത്. ρgq ഇൻറ്റു h മൈനസ് HF. പിന്നെ HF സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓർമ്മയുണ്ടോ ഡെറിവേഷൻ ഇത് ചെയ്തത്? ഉണ്ട്. ഞാൻ HF വാല്യൂ എടുത്തു FL_V²/2GD അല്ലേ? അത് ചെയ്ത് പോയിട്ട് മാക്സിമം കിട്ടാൻ എന്താ സാധാരണ ചെയ്യുമെന്ന് ഓർക്കും. മാക്സിമം വാല്യൂ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫംഗ്ഷന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ആൻഡ് ഇക്വേറ്റ് ഇറ്റ് ടു 0. സോ ഹിയർ പവർ ആണ് ഡിപ്പെൻഡന്റ്. വേരി ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ഏതാ? വേരി ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ഏതാ? ഡെറിവേറ്റീവ് ഏതാ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തേ? dp/dv ആണോ കണ്ടത്? dp/dv. dp/dv. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ വോളിയം, അതായത് വെലോസിറ്റി ആണ് വേരി ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. കാരണം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് FL_V²/2GD അല്ലേ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തേ? 4FL_V²/2GD. Okay. So that means all others are constant. Only varying quantity is velocity. So you just differentiate this power with respect to velocity and equate to 0, so that you will get the condition that is HF is equal to h/3. നെറ്റ് ഹെഡിന്റെ 1/3 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, അത് 1/3 കൂടുതലാണ് പോകുന്നത് എങ്കിൽ the efficiency will reduce. ഓക്കെ, നെറ്റ് ഹെഡിന്റെ 1/3 കൂടുതൽ ലോസ് ആയിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻസി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. Then efficiency also you have equation that is h minus HF divided by h. Net head divided by total head. അതായത് പവറിന്റെ ടേമിലാണ് ശരിക്കും വരുന്നത്. അവൈലബിൾ പവർ ഈസ് ρgq ഇൻറ്റു h മൈനസ് HF ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് പവർ. എഫിഷ്യൻസി ഈസ് റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് ഇൻപുട്ട്. Input power is ρgqh. So this will cancel and you will get h minus HF divided by h. We are finding out maximum efficiency. Maximum efficiency means this HF will be h/3. Right? അല്ലേ കുട്ടികളെ? അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്തേ? എന്നിട്ട് ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. HF h/3 ആണോ?
So you will get 2/3 into 100. That is 66.66% ആയിരിക്കും മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ എഫിഷ്യൻസി. ആ ഡെറിവേഷൻ ഒക്കെ നോക്കണേ, ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേറ്റ് ലൈൻ, ടോട്ടൽ എനർജി ലൈൻ, ആ കാര്യങ്ങളാണ്. അത് തിയറി ആയിട്ടേ ചോദിക്കുള്ളൂ. ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേറ്റ് ലൈൻ, ടോട്ടൽ എനർജി ലൈൻ വരക്കാനൊന്നും ചോദിക്കില്ല. നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ട് എയിൽ, അതായത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്, 3 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും. അതിൻ്റെ അകത്ത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് HGL എന്താണ്, ടോട്ടൽ എനർജി ലൈൻ എന്താണ്. എന്തായിരുന്നു ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേറ്റ് ലൈൻ? P/ρg + Z. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ലീനിയർ ആയിട്ട് വരക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എസ് ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേറ്റ് ലൈൻ അല്ലേ. പിന്നെ പീസോമെട്രി ഹെഡ് എന്ന് പേരൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഇവിടെ ഒന്നും ഓർമ്മയില്ലേ? എല്ലാം മറന്നുപോയോ? Refer the notebook. Okay, then total energy line is also. Total energy line എന്താ? ടോട്ടൽ ഹെഡ് ആണ്. അതിനെ നമ്മൾ ലൈനായിട്ട് വരക്കുന്നു. ഇത് ശരിക്കും ഒരു ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ്. ടോട്ടൽ എനർജി ലൈൻ സം ലൈനായിട്ട് വരും, അതിന് താഴെ ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേറ്റ് ലൈൻ സം ലൈനായിട്ട് വരും. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലൈൻ വരക്കാനൊന്നും ചോദിക്കില്ല. They have only asked to write something about what is hydraulic ഗ്രേറ്റ് ലൈൻ, what is total energy line. അപ്പോൾ എഴുതാൻ പറ്റണം, പ്രോബ്ലം ഒന്നും നോക്കണ്ട. ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്താൽ കാണാം. ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുന്ന പ്രോബ്ലം അത് ചോദിക്കാൻ ഇതുവരെ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ തിയറി ആയിട്ട് പാർട്ട് എയിൽ ഇത് സാധാരണ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഒന്നുകിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേറ്റ് ലൈൻ ഓർ ടോട്ടൽ എനർജി ലൈൻ ആയിരിക്കാം. അതർവൈസ് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേറ്റ് ലൈൻ ആൻഡ് ടോട്ടൽ എനർജി ലൈൻ. So you can expect such kind of questions also. And one more point, total energy line minus hydraulic ഗ്രേറ്റ് line. What will be its value? That if you draw hydraulic ഗ്രേറ്റ് line and total energy line, what is this value? It is the difference between V square the by two 2G. lines. V square by 2G. Dynamic head will be the difference. Then usually part A വരാറുള്ള ഒന്ന് ഇതാണ്, minor losses. That also you have to remember one thing. Don't just write down the equations. What is head loss due to sudden expansion and its formula? ആ രീതിയിൽ എഴുതരുത്. മൈനർ ലോസ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഓർമ്മയില്ലേ? ഓർമ്മയുണ്ടാ? മേജർ ലോസ് ഈസ് ഫ്രിക്ഷൻ ലോസ്. അത് കൂടാതെ ഉണ്ടാകുന്ന ലോസസ് ആണ്, അതായത് പൈപ്പിന്റെ ഡയമെൻഷൻ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു 4-5 എണ്ണം ഞാൻ എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട്. head loss due to sudden expansion, sudden contraction, bend, then entrance, exit. ഓർമ്മയില്ലേ? അപ്പൊ അത് എഴുതുക. അതിനുശേഷം you just 1 or 2 sentence about it. Then you write the equation. അല്ലാതെ വെറുതെ ഹെഡ് ലോസ് ഡ്യൂ ടു സഡൻ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫിഗറും വരച്ച് ഇക്വേഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് എ പ്രോപ്പർ വേ ഓഫ് എക്സ്പ്രസിങ് യുവർ ആൻസർ. ഈ ആൻസർ ഷീറ്റിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതൊരു സ്കില്ലാണ്. അത് കറക്റ്റായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാമിനർക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഇംപ്രഷൻ കിട്ടും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഗുഡ് മാർക്ക്. അല്ലാതെ ഇതാരും വായിച്ച് നോക്കി എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ഇടാനൊന്നും ശ്രമിക്കില്ല. So whatever you study, you present it in a good manner. Okay. Water hammering. വാട്ടർ ഹാമറിങ്ങും ആ മൊഡ്യൂളിലായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ഹാമർ ഇഫക്റ്റ്.
ദാറ്റ് ഓൾസോ തിയറി ചോദിക്കാറുണ്ട്. 3 മാർക്കിനോ 4 മാർക്കിനോ ഒക്കെ ആയിട്ട് തിയറി ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് വാട്ടർ ഹാമറിങ്. എന്തായിരുന്നു വാട്ടർ ഹാമറിങ്? ഒന്നും നോക്കിയിട്ടില്ലേ? What was water hammering? അവിടെ തിങ്കളാഴ്ച പരീക്ഷയല്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? വാട്ടർ ഹാമറിങ് എന്തായിരുന്നു? അലൻ കെ, വാട്ട് ഈസ് വാട്ടർ ഹാമറിങ്? പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു വാൾ ഓഫ് ദ പൈപ്പ്. എങ്ങനെ? സഡനായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു. അതെ അതെ, സഡൻ ക്ലോഷർ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേം. ദാറ്റ് മീൻസ് വെൻ യു ക്ലോസ് ദിസ് വാൾവ് സഡൻലി there will be a backward wave propagation. So due to that, there is a chance of failure of the penstock pipe. That is called as water hammering. Okay. Okay, you study all those things. That will ask for theory question.